මාධ්‍යමාවට ජය වේවා. මාධ්‍යමාවට ජය වේවා. අපේ ජනාධිපතිතුමාට ජය වේවා. right okay. මිලියන 400ක අතරක් වැය කරලා මාස 8ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ මෙහෙයුමේ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය විමල් රත්නායක සහෝදරයාගේ පූර්ව නදියක් වෙනවා. කල්පනාලිය කරලා මාදෙන්ට බාර දෙනවාද? ඉතින් මිලියන ගණන් වේද කරලා අපි ආන්නේ යකෝ කීයද? අනල කීයද? අර මිසයිල් එකක් එවුවනේ ඇමරිකාවෙන්. අර අපේ රණේ නාවක අර ෂිප් එක බ්ලෝ කරන්නේ ඒ මිසයිල් එක දිග ගිහින් දැන් නැහැ ඉතින් මේ වගේ දැන් ඉස්සරහට මේක ආරක්ෂා කරගන්න මොකද මේ සමහරක් මිනිස්සු නොදන්න කම දැනගෙන දන්නේ බා උදේ ගලයක් ගන්න තමයි ගිහින් ගලිය මුද්ද ගන්නවා ඉතින් උඩ උඩ දිගටම දෙන්නේ බෝගස් ටික විතරයි. ஆனா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சர்வதேச தரத்துக்கு ஏற்ப மாதிரி இங்க வந்து அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම කරපු ලොකු සතුටක්. මේ හැමෝම හැමදාම කියන චර්චාවක් හරි කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක අපි දේශපාලන පොරොන්දුවක් හැටියට විතරක් නෙවෙයි අපි දැන් ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොයි වෙලාවෙත් හැම දෙයකම අපි මැදිහත් වෙමින් අපි ජනතාව තනි කර இப்போ எங்கே வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னால் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட் கொழும்பு மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் வந்து நிற்கிறேன். இங்கே வந்து இன்றைக்கு சிறப்பு விழா கிட்டத்தட்ட 60 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு புதுசாக புனரமைக்கப்பட்டு டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இன்னும் சிறப்பு விழாக்களும் வரையில்லை போல, ஏனென்றால் ஆக்கள் நிற்கணும் பார்த்துக்கொண்டு இங்கே இருந்து சகல இடங்களுக்கும் போகக்கூடியதாக இருக்கும். புதுசாக கட்டப்பட்ட டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்ல, இப்போ இங்கேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற வேண்டாம் இங்கேயே பார்த்துக்கொள்ளலாம். எத்தனை மணிக்கு ஃப்ளைட் போகிறது, எத்தனை மணிக்கு ஃப்ளைட் வாரதுன்னு பார்த்துக்கொள்ளலாமா. இதில் இருந்து என்ன நல்ல விஷயம் வேண்டாம், இப்போ முதல் சொன்னதானே ஃப்ளைட்டுகள் இப்போ ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதா சரி ஃப்ளைட்டு எத்தனை மணிக்கு போகுது எத்தனை பேருன்னு பார்த்துக்கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வேறு பஸ்ஸில் போகக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்தது ட்ரெயின் தொடர்பு உண்டு வண்டிகள், இப்போ போயிருந்த வண்டிகள் எந்த வண்டி எப்போ வருது எப்போ போகுதுன்னு இதை பார்த்துட்டு அந்த டைமுக்கு பக்கத்தில் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போர்ட் ஸ்டேஷன் அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடியதாக இருக்கும், அந்த நேரத்துக்கு போகக்கூடியதாக இருக்கும். நல்ல வசதி வாய்ப்போடு இது வந்து பழைய கட்டிடம் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது, நவீன முறையில் செய்திருக்கிறார்கள். அப்போ நாங்கள்லாம் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேணும், துப்புரவாக வைத்திருக்க வேணும். பாப்போம் நீ உள்ளுக்கு போய் எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். என்ன மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கோ. முதல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கோ. கொழும்பு விக்கி வாங்க காணிகளுக்குள்ளே போகலாம். අපි අහලා බලමු අපේ හාමුදුරුවන්ගෙන් කොහොමද මේ අද තව ස්වල්ප වේලාවකින් විවෘත වන බස්නාව තුම්පල මිලියන 400ක අතරක් වැය කරලා මාස 8ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ මෙහෙයුමේ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය විමල් රත්නායක සහෝදරයාගේ පූර්ව නදියක් වෙනවා. ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවේ
නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පොදු මහජනතාව හැටියට අපි දැන් මේ පිළිමරාදී මුළුමනින්ගේ මතකයන් ගන්න ජනාධිපතිවරයාගේ රජයක් හැටියට මේ කරලා මාදෙන්ට බාර දෙනවාද? ඉතින් මිලියන ගණන් වේදන් කරලා අපි ආන්නේ යකෝ අවුරුදු 70කට මොකක්ද අපලා කරේ? මේක මොනවද යකෝ අපලා කරේ? දැන් සජිත් ඇවිල්ලා සුපුල් කල්ලිය සජිත් ඇවිල්ලා අර මිසයිල් එකේ දිගයි පළලා යහනවා. ඉතින් මේ වගේ උන්නට කවුද ඉන්දියාව දන්නේ රෝ එකේ දන්න මිසයිල් ඉන්දියා සාගරේ මිසයිල් එක ඇවිල්ලා අර ඉරානේ අපේ ශිප් එක මේ දාස් කරාම මේ සජිතය ආන එක දිගයි පල්ලයි කොහොමද මේක මේ මානවව දන්නේ කිව්ද මේ වගේ ඔලොමොට්ටල වුණ ඉඳගෙන මේවා මේ කොහොමද දෙන්නේ අපි කියන්නේ අපේ ජනාධිපතිට අපි දෙන්න අපි සාධාරණ නායකයෙක් මේ කරන්නේ නැද්ද අපේ ආමුදුරනේ ඉතින් අපි සාධාරණ දෙකට භාවිත තියෙනවා මේක කරගෙන යන්න සැලෙන්න එපා මේ සුමුන් කල්ලි අද ඉද මේක අර කොම්මන් පිළ කියන එක උණ වැඩක්ම නැති එක ඌ කොයිද පොතක් අරගෙන මේ සලේට ආදරේ කරලා සලේ කියලා එයා වැරදි කරන්නේ නැතුව නේද ඉතින් අපරාධ විමර්ශනාංග සේවිකාලා නෑ නෑ හොඳටනේ මොනාරි සැකයක් තිබුණා නම් මේ සලේනේ කවුරුන ජනාධිපති වැරද්දක් තිබුණා නම් හොයන්න ඕනේ ඉතින් මෙයාක කොහොමද කියන්නේ සලේ නිවැරදි කියලා හරි ඕකේ ජය වේවා ජය වේවා திருவண்ணாமலை மூதூர் 3 மொழியிலையும் போட்டிருக்குது. നമ്മുടെ കട്ടന് പോகிற பஸ் வேறு நிற்கிது. கட்டனுக்கு போகிற மக்கள் வரீங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. 60 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு புனரமைப்பு செய்திருக்கிறார்கள். அதே கட்டிடம் தான், கொஞ்சம் எல்லாம் புதுசாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணி செய்திருக்கிறோம். ඒක ඇවිල්ලා නැත්තන හොඳ වෙලාවට ආයි මේ බස්
එක දිග කීයද? පළල කීයද? අර මිසයිල් එකක් එවුවනේ ඇමරිකාවෙන්. අර අපේ රණේ නාවක අර ෂිප් එක බ්ලෝ කරන්නේ ඒ මිසයිල් එක දිග කීයද? පළල කීයද? මාලිමාව වෙනවා. ඒ වගේ මෝඩ හරක්. ඉතින් ඔතේලාට මේ අපේ ඒකේදී තුන ආවනම් අපිට හරි සතුටුයි මේක. හරි. ඉතින් අපි ඕනේ අපි කියනවා මේ මානව ආණ්ඩුව තව අවුරුදු 20කට මේ පාලනය කරන්න ඕනේ එච්චරයි. මානවවට ජය වේවා. මානවවට ජය වේවා. අපේ ජනාධිපතිතුමාට ජය වේවා. කියන්න තරම් දෙයක් නැහැ ඉතින් මේ වගේ දැන් ඉස්සරහට මේක ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද මේ සමහරක් මිනිස්සු නොදන්න කම දැනගෙන දන්නේ උලත් කියන ගහන්න නැතුව උලත් කාලා ඉතින් හැමදාම හොඳ විදිහට තමයි අඩු ගන්න අවුරුදු 10ක්වත් තියාගන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක්. මේක මේ කාගෙත් මේකොලක් හැටියට අවුරුදු 10 නෙමෙයි සදාටම මේක පිරිසුදු තියාගන්න ඕනේ. කලින් තිබුණ විදිහට මේක මහා අපායක් වගේ තිබුණේ. දැන් මේක දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ තියෙනවා. හැමෝම මුළු රටේ ජනතාව හැමෝම මේක දිහා බලලා සතුටු වෙන්නයි මේක ඇත්තටම තිබ්බේ වෛර දවස් වලට මේ පැත්තට යන්න බෑ ගලිය උතුරනවා. මේක ඉස්සරහා පැත්ත තිබ්බා උතුර කරයක් නේද තමයි ගිහිල්ලා ගලිය ඔක්කොම සුද්ධ කරනවා. ඉතින් උතුර දාන්න කරම තිබ්බේ රෝගත් ටික විතරයි. හැමදාම බුලත් කියලා ගාලා කඩවල දාලා කඩවල් හැමතැනම තාත්කාලිකෙන් කඩවල් අතවාගෙනවම තමයි ඇත්තටම තිබ්බේ. ඒතර අවුරුදු 60කට විතර බාහිර කාලයක්ම තිබ්බේ මේ මේ PDP එක ඇත්තටම මේ විදිහට. නැත්නම් දැන් මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ අතට සන්තෝෂ වෙන්න ඕන අපේ ජනතාව පරිහරණය කරන ස්ථානයක්. මේ ලංකාවේ හැමතැනින් මෙන්න මේ ස්ථානේ තමයි පිටකොට වෙන්නේ මේ මත්නවතුන් වල ඇත්තම හරි මේ එකක් තියෙන මිනිස්සුන් හදවතට ගිහින්. ඇත්තම අවුරුදු 60 කාලයක් තිබේ අජීර්ණ තත්ත්වයට පස්සේ තිබ්බ අපේ මේ මත්නවතුම මේ මාලිමා ආණ්ඩුවෙන් අවුරුදු 60කට පස්සේ ඒක හිටපු පාලකයෙක්වත් මේවා කරේ නැහැ කිව්වද? ඇහැක් කරලා බැලුවේ නැහැ. ගලිය උතුරලා ගියා ජනතාවට අධික මිනිස්සුන්ට හරි මේ එකක් තිබ්බා මේක ඇතුලේ. ඒ මිනිස්සුන්ට කිසිම සාධාරණයක් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ අත්‍තරම හොඳම දෙයක් කරලා දීලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් මේ පිටකොටුව අත්‍තරම මෙතනින් එහාට අර සිංගප්පූරු වගේ නවීකරණය ජය වේවා. ජය වේවා. அப்படி ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாம இங்க வந்து ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துற ஒரு முடுக்கு மாதிரியும் தான் இருந்தது. ஆனா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சர்வதேச தரத்துக்கு ஏற்ப மாதிரி இங்க வந்து அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. என்ன கேட்டால் பார்க்குறவங்க சொல்கிறாங்க, ஃபேஸ்புக்கில் சொன்னாங்க எதிர்கட்சியினர், அதாவது அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுக்கு இது பெயிண்ட் மட்டும் அடிச்சிருக்குண்ணா. ஆனால் இங்கே வந்து பாருங்கள் நேரடியாக இங்கே பெயிண்ட் மட்டும் அடிச்சிருக்கு, இங்கே வேறு விதமாக டெவலப் பண்ணியிருக்கு. இது உண்மையில் ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணுறோம் நாங்கள் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதிக்கு, அதே போல் முப்படையினருக்கு நாங்கள் ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணுறோம். இதை இவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு சொன்ன டேட்டுக்கு செஞ்சு தந்தமைக்காக நன்றி சொல்கிறோம். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே வந்து பாருங்கள், உண்மையிலே மிக சந்தோஷமாக இருக்குது. நாடு அடுத்த படிக்கு இங்கே போகுது, இங்கே நாடு அடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போகுது. உண்மையிலே எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்கள் ஓட் போட்டு வரவழைச்சி இந்த அரசாங்கம் வந்து சொன்னபடி அடுத்தடுத்த வேலை திட்டங்களை சரிவர செஞ்சுக்கிட்டு வருது. அதுக்காக உண்மையில் இந்த அரசாங்கத்துக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இதை கட்டி தந்த முப்படையினருக்கும் இந்த நேரம் நான் பொதுமக்களின் இதில் யாரு தீபம் தொண்டமான் பலன் வேலை ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම කරපු ලොකු සතුටක්. මේ හැමෝම රස්තියාගුව ඇත්තටම හැමදේම මෙතන වෙනවනේ. දැන් ඇත්තටම පිළිවෙලකට දැන් වැඩ ටික සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම එදත් අපි මේ අන්තර මේ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අදත් අපි එතුමාත් එක්ක සහෝදරයත් එක්ක එදත් ඉන්නවා අදත් ඉන්නවා. ඇත්තට වැඩ පිළිවෙලට අපි ජය වේවා ජය වේවා. ඇත්තටම මේ බොහොම සන්තෝෂයි. අපි තුර පළාතක ඉඳලා මේ දැන් ආවේ මේක බලන්න. ඇත්තටම මේ ගොඩක් ස්තුතියක් මට මේ අවස්ථාව දුන්නට ගොඩක් මේ පින් ඇන් මේ සතුටු ඇත්තට උදව් කියන කතාවේ මම අතන වාදිමාවෙන් ඉස්සලන් දිගලාවේ මේ ඕපනින් සෙරමනි එක තමයි අතන ඔය බලන්නත් එක්ක ආවේ. මේ ශ්‍රී ලංකා සංකල්පයේ යටතේ මේ කරපු වැඩ පිළිවෙල සාමාන්‍ය සාර්ථකයි වගේම ලස්සන ප්‍රතිවිරුද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන් කරපු උපරිම සේවයක් අගය කරන්න ඕනේ. කොළඹ අගනගරයේ මේ වගේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක නවීකරණය කළා. ඉතින් අපි අධික නවීන තාක්ෂණයක් ඇති කරලා තියෙන වැඩක් සියලු පහසුකම් දීලා තියෙනවා. ඩ්‍රයිවර්ලට දේශපාලන පොරොන්දුවක් ඇටියට විතරක් නෙවෙයි අපි දැන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොයි වෙලාවෙ
තියාගන්න මේ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා දරන ප්‍රයත්නයට අතහිත දෙන්න කියන ඉල්ලීමක් අපි කරනවා. Thank you. புது பாஸ் வந்துருக்குது, எந்த இடத்துக்கு போகணும் தெரியல, ஓட் போட இல்லை. இது மெகா ஃபுட் கோர்ட் திறக்கல. இது நினைக்கிறேன் மசாலா டீ மசாலா இதெல்லாம் திறக்கல. இன்றைய தானே ஆரம்பம். இது பாருங்கள், இப்போலாம் புதுசாக அமைப்பு செய்திருக்கணும். இதெல்லாம் எல்லாம் கட்டு போகிறது மக்கள் போக்கு தோங்கியாச்சு. அண்டி கொழும்பு 8-4 கிளீன் ஸ்ரீலங்கா கோட்பாட்டின் கீழ் போக்குவரத்து இடைஞ்சாலை மற்றும் நவதி அமைச்சு பாதுகாப்பு அமைச்சு குடும்பம் இலங்கை விமானப்பட தொழில்நுட்ப நிதவள பங்காட்டுடன் உருவாக்கப்பட்டது மத்திய பேருந்து நிலையம். தங்கால கதிர்காமம் மேலுக்கு போகிறேன். என்ன மேலுக்கு இருக்குது பார்ப்போம். படியெல்லாம் டைல்ஸ் ஒடிச்சிக்கணும். எல்லாம் க்ளீனாக எல்லாம் இருக்குது பாருங்க. இன்னும் வேற முடியலை போட இருக்குது. இது இந்தியா இருக்குது பாருங்க. மத்திய பேருந்து நிலையம் கொழும்பு மத்திய பேருந்து நிலையம் இன்றைக்கு புனரமைக்கப்பட்டு புதுசாக திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது. அது நாளை முதல் வடபகுதிக்கான ரயில் சேவையும் தொடங்கப்படுவது. புது வருடத்தை முன்னிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டும் கட்டிவிட்டிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் ரயிலும் போக்குவரத்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாருங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு தண்ணிகள், குடிநீர் தண்ணிகள் பைப்பெல்லாம் புதுசாக எல்லாம் செய்யுது பாருங்க. இது ரெஸ்ட் ரூம் நினைக்கிறேன். ஸ்டாஃபுக்காண்டி ரெஸ்ட் ரூம் எப்படி இது பாருங்கள்லாம் நவீன முறையாக்கப்பட்டிருக்குது. பார்த்தா அழகாக தான் இருக்குது. எனக்கு எவ்வளோ காலம் இது இப்படி வச்சிருக்கணுமோ தெரியல. மக்கள் கையிலான் இருக்குது. பொதுமக்களாகிய நாங்கள்லாம் பராமரிக்க வேணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர். படியெல்லாம் புதுசாக போட்டுருக்கோம் பாருங்கள்லாம். புதியெல்லாம் புதிய போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. அழகாகத்தான் இருக்குது. பாருங்க ரூம்ஸ்கள் ரூம்ஸ்கள்லாம் எல்லாம் போட்டிருக்கு.
இறங்குவோம். இனிமேல் இதில் பார்த்துக்கொள்ளலாம் பாருங்க. பாதை, நிறுத்தம், மேடு, நீரம் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பாருங்க, இதில் பார்த்துட்டு கணக்காக நாங்கள் அந்த பஸ்ஸு பாருங்கள். கண்டி நம்பர் 1 12:10 வலிக்கணும். சூப்பர் சர்வீஸ். புது பஸ். நியூ பஸ். සුපෝ තියාගන්න එක අපේ යුතුයකමක්. අපි වෙන රටවල් වල ගිහලා ටොප් කොලෙත් අරගෙන යනවා බෑකි කියලා. புது பஸ். ඔය දැන් මම ඩුබායි දෙපාරක් ගියා, අබුදාබි ගියා, පිළිපින් නැගිටියා. அதில் ஏசி பஸ் வந்து புதுசாக வந்துருக்குது. எல்லாம் இருக்குது. இதில் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணலாம். எல்லாம் இருக்குது. රෙසිඩන්ස් ඒරියාවේ නම හැමතැනම கொஞ்சம் ரெடியாக இருப்பார். இந்த பாருங்க, அடுத்த புது பஸ் வருது. லங்கா அசோக் வீடு. இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர். அடுத்தது டிக்கெட் புக்கிங், தகவல் மையம், டிக்கெட், அதாவது இந்த பயணச்சீட்டு தான் பெற்றுக்கொள்ளிடம். ஆனால் இன்னும் திறக்க இல்லை, எல்லாம் ஒன்றுமே திறக்க இல்லை. எல்லாம் கவுண்டர்லாம் கிடக்குது. இ டிக்கெட்டிங் கொடுக்கலாம். நியூ பஸ். போட் போட்டிருக்கு. மாத்திரை கூட புது பஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள். அன்றைக்கெல்லாம் புது பஸ் உண்டு. அங்கேயே ஒரு பஸ் பாருங்கள். நிறைய பஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு. புது பஸ்ஸிலும் வந்துருக்கு.